The two judges we're talking about today is Deborah and Gideon. మనం ఈ రోజు దెబోరా మరియు గిదియోను గురించి మాట్లాడుకుందాం. The purpose of our lesson today is to let us know that God takes ordinary people to do extraordinary things. ఈ రోజు వాక్యం యొక్క ముఖ్య ఉపదేశం ఏమంటే సామాన్య మానవులను కూడా దేవుడు ఒక గొప్ప దేవుని కొరకు పనిచేసే ఒక గొప్ప మానవులుగా అతడు తయారు చేసుకుంటాడు. If the stories are in Judges 4 through 8, chapters 4 through 8. The first one was Deborah. She was a judge for 39 years in Israel. మనము న్యాయాధిపతులు 4 నుంచి 8 వరకు చదివినట్లయితే దెబోరా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు న్యాయాధిపతిగా ఉంది. దాదాపు ఒక 39 సంవత్సరాలు ఆమె న్యాయాధిపతిగా పనిచేస్తూ వచ్చింది. The Israelites had sinned against God and was taken into captivity by the Canaanites, I think it was in this one. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కనానీయులకు బానిసలుగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు, Mom, can you repeat the verse again? Yes, the Israelites had sinned against God, started worshiping idols, and they became slaves again. No number, what chapter number and we're going to talk about 4 different chapters. We're not going to read it in the Bible. We're just going to discuss them. It's Judges 4, 5, 6 through 8. It's okay. It's 5 different chapters. It's 5 chapters. It's talking about Deborah and Gideon. Okay, ఐదో అధ్యాయం చూసినట్లయితే దెబోరా మరియు గిడియోను గురించి రాయబడింది. And if we want to read about Gideon, we can go to Judges chapter 6. మనం గిడియోను గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే మనము న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళాలి. But it's a very long story, so I would rather just tell you the story. ఇక్కడ చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది, అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. The Israelites were captured by the Midianites. మిద్యానీయుల వలన ఇశ్రాయేలీయులు చెరలోనికి కొనిపోబడినారు. It was so bad that they brought their camels and their sheep and their cows over into Israel and ate up all the pasture land. అది ఇశ్రాయేలు ప్రాంతము అప్పుడు ఆ రోజుల్లో చాలా పచ్చగా కలకల్లాడుతుండేది. వాళ్ళు చాలా మంచిగా బ్రతికే రోజుల్లో మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలు దేశంలోకి ఆక్రమించబడి వారి యొక్క ఆవులను, పశువులను, గొర్రెలను వారికి కలిగి ఉన్న అంతటిని కొల్లగొట్టి తీసుకొని వెళ్ళినారు. And it says that they had no food. Sorry? The Israelites had no food. The enemy took all their food. వారికి తినడానికి ఆహారం కూడా లేకుండా పోయింది. And Gideon was hiding in a wine press trying to beat out enough flour to make some food for his family. గిడియోను ఈ యొక్క సంఘటన అంతా చూసి అతను పొలంలో ఉన్నప్పుడు అతను ఒక గానుగ చాటున దాక్కుని ఉన్నాడు. And an angel came to him. అప్పుడు దేవదూత అతని యొద్దకు వచ్చింది. And said, God's with you, you mighty man of valor. పరాక్రమమైన బలాఢ్యుడా, దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు. And Gideon says, Me? I'm not brave. అప్పుడు గిడియోను అతను ఒక సామాన్యమైన మానవుడు కాబట్టి పరాక్రమమైన బలాఢ్యుడా అని దేవదూత పిలవడం వలన అతడు ఆశ్చర్యపోయి ఇతడు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడా అన్నంత ఆశ్చర్యపోయినాడు. My family is the poorest family in Israel. నా కుటుంబము ఇశ్రాయేల్లో ఉంది. And I'm the least in my family. ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో మా కుటుంబము అత్యంత తక్కువ గల కుటుంబం, ఎన్నికలేని కుటుంబం. And the angel told him that God was going to use him to deliver the Israelites from the Midianites. ఇలాంటి ఎన్నికలేని నన్ను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విడిపించడానికి నన్ను వాడుకుంటాడు, దేవుడు నన్ను ఒక సాధనంగా వాడుకుంటాడని దేవదూత సెలవిస్తున్నాడు. So Gideon told the angel, wait right here, and he went and killed an animal and brought some flour
and the angel had him lay it right there on the rock, and the angel took and made it burn up in front of his eyes. అప్పుడు గిద్యోను ఏం చేస్తూ వచ్చినాడంటే అక్కడ దేవదూతతోటి మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పి అతను ఒక పరీక్ష కూడా తీసుకెళ్ళడానికి ఒక జంతువును చంపి ఆ చర్మాన్ని అక్కడ పెట్టి ఇది కాలిపోతే నేను నమ్ముతా అన్నట్టు సెలవిస్తూ వచ్చినాడు. And still Gideon doubted the angel was telling him right. అప్పుడు దేవదూత గిద్యోను చెప్పినట్లు విన్నాడు. It's like us so many times when God calls us to do something, we don't think we're able to do it. We'll question him like he doesn't have all the facts. Can you repeat, Mom? Yes, I said it's like when God asks us to do something that we think we're not able to do. And we say, are you sure, God? Do you know who you're talking to? అయితే దేవుడు మనల్ని ఒక పని చేయమన్నప్పుడు మనకు అది ఒక అసాధ్యమైన ఒక ప్రక్రియ కనబడుతుంది. అప్పుడు మనం దేవుడు ఇది నువ్వే నన్ను చేయమన్నది అనే డౌట్ మనలో వస్తుంది. And Gideon said, if this is really you, God, I'm going to put this sheepskin out here and let the sheepskin be wet and the ground be dry. నువ్వు నిజంగా నువ్వు నన్ను ఈ యొక్క ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించడానికి నువ్వు నన్ను వాడుకోవాలనుకుంటే నేను ఒక గొర్రె చర్మాన్ని ఈ యొక్క నేల మీద పెడతాను. గొర్రె చర్మం మాత్రమే మంచు వలన తడిసిపోవాలి. దాని గొర్రె చర్మం చుట్టూ ఉన్న నేలంతా మాత్రము ఎండిపోయినదిగా ఉండాలి. ఒక చర్మం మాత్రమే తడిగా ఉండాలని సెలవిస్తూ వచ్చాడు. And the next morning Gideon wrung out that sheepskin and it had a whole bowl of water in it. అప్పుడు ఆ తర్వాత ఒక గొర్రె చర్మాన్ని ఏదైతే గొర్రె చర్మాన్ని ఆ నేల మీద పెట్టాడో అప్పుడు ఆ గొర్రె చర్మాన్ని పిండినప్పుడు దాని నుండి మంచు వలన వచ్చిన నీళ్లు ఒక గిన్నె నిండా నిండిపోయినది. And Gideon said, that might be a coincidence. Let's do it the other way. Let the ground be wet and the fleece be dry. అప్పుడు చర్మం చుట్టూ నేలంతా ఎండిపోయి ఉన్నది. ఒక గొర్రె చర్మం మాత్రమే తడిసిపోయి ఉన్నది. అదొక కోయిన్సిడెన్స్ అంటే అది అలా జరగదు. అది ఒక ప్రకృతికి అనుకూలం కానిది అది. And God didn't get mad at him. He did it. The next day the fleece was dry and the ground was wet. అక్కడ దేవుని యొక్క చేతి పనిని మనము చాలా శ్రద్ధగా గమనించవచ్చు. And then Gideon finally believed that God was calling him. So he sent out Go ahead. అప్పుడు గిదియోను ఇది నిజంగా దేవుని పని, దేవుడు నన్ను పిలుస్తున్నాడు అని నిర్ణయించుకున్నాడు. And he sent out messengers and gathered all the army together. Sorry, Mom? He sent out messages to all the Israelites and they all came and gathered as an army. అప్పుడు అతడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరినీ సైనికులుగా సమకూర్చినాడు. And I think he had 250,000 or something like that men showed up. A big army of Israelites. దాదాపు ఒక 50,000 పై చిలుకు సైనికులను అతడు సమకూర్చినాడు. And God said, Gideon, you got too many soldiers. అప్పుడు దేవుడు అతన్ని చెప్తున్నాడు, నీకు సైనికులు ఉన్నారని. If you go out there with all these soldiers, Israel's going to think that they did it. Sorry, Mom? It says if you go out there with this big army and you win your battle, you won't believe God did it. You think you did it. ఈ యొక్క సైనికులందరినీ తీసుకొని వెళ్ళి నువ్వు యుద్ధానికి బయలుదేరము, ఆ యొక్క మిద్యానీయుల సైన్యాన్ని నీకు అప్పచెప్తాను, నీ ద్వారా దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నాడు. So he tested and tried them. First he said, if you're scared, you can go home. And then when they got down to drink, only 3 of them did what God said. So God said, this 300 men is who you take for your army. ఈ యొక్క సమకూర్చబడిన సైనికులందరినీ తీసుకొని నువ్వు మిద్యానీయులను చెరపట్టుము. I mean, how many armies send most of the men home and just a few go to battle? See, God's ways are not our ways. God took 300 men and overthrow 10,000 or 20,000, whatever they was.
మన సైన్యంలో శత్రువు యొక్క నంబర్ ఎక్కువ ఉన్నా మన వైపు సైనికులు తక్కువ ఉన్నా కానీ దేవుడు చేసే విజయము మనకిచ్చే విజయం దేవుని ద్వారా జరుగుతుంది. మనము మన సైనికులు తక్కువ ఉన్నారని మనము చింతించదు. God was not let us share his glory. దేవుడు తన మహిమను కనబరుచుకోవాలని చూస్తున్నాడు. If we get too puffed up, we think we're so big. I'm wonderful. I'm great. I'm doing all this on my own. అయితే మనము శత్రువు కంటే మనం ఎక్కువ బలం ఉన్నప్పుడు, శత్రువు కంటే ఎక్కువగా మన దగ్గర సైన్యం ఉన్నప్పుడు, మనము శత్రువు మీద మన బలంతోని మన సైన్యంతోని మనం జయం పొందినప్పుడు మనకు ఒక రకమైన గర్వం వస్తుంది. అదేంటంటే మాదికు బలం ఎక్కువ ఉన్నది, మా వైపు మా సైన్యం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మేము ఈ యుద్ధాన్ని జయించినామని ఒక రకమైన గర్వం మనలో వస్తుంది. God wants to take ordinary people. I call them sons of Gideon. అందుకే దేవుడు సామాన్యులను మాత్రం ఎన్నుకొని బలహీనులను మాత్రం ఎన్నుకొని గొప్ప విజయాలు కలుగజేస్తాడు. వారినే గిద్యోను కుమారులు అంటారు. Have a great victories in this world. ఇలాంటి సామాన్య మానవులను బలహీనమైన మానవుని దేవుడు ఎన్నుకున్నప్పుడు వచ్చే విజయాలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. మనం చరిత్ర చూసినా గానీ బైబిల్ మనకు ఆ విధంగా బోధిస్తుంది. So he delivered the Israelites by a miraculous battle. గిద్యోను ఇశ్రాయేల్ ప్రజలని ఆ యొక్క మిద్యాను చెర నుంచి దేవుని సహాయం ద్వారా విడిపించగలిగినాడు. అదొక గొప్ప విజయం. And the other judge was Deborah. When Deborah was ruler, she was ruler for 39 years when the Canaanites had them under captivity. అయితే ఇంకొక న్యాయాధిపతిని చూసుకున్నట్లయితే ఆమె పేరు దెబోరా. దాదాపు ఈమె 39 సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నది. ఆ సమయంలో కనానీయులు వారికి చెరగా తీసుకొని పోయినారు. It said the men were hiding, but Deborah would sit under a palm tree, taking care of her children and judging Israel. అక్కడ ఒక ఇశ్రాయేలు దేశంలో ఒక మస్తకి వృక్షం ఉండేది. ఆ మస్తకి వృక్షం కింద ఆమె కూర్చొని ఆమె దగ్గరికి వారి యొక్క సమస్యలను చెప్పుకుంటూ వస్తున్న ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు వారికి న్యాయం తీరుస్తూ దేవుని యొక్క నియమ నిబంధనలు బోధిస్తూ ఆమె ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు న్యాయాధిపతిగా ఉంటుంది. And God told Deborah, he said, go to Barak and you tell him, God has already told you to take 9,000 men and go up against the Philistines. అయితే దేవుడు దెబోరాకు సెలవిస్తూ వస్తున్నాడు, నువ్వు బారాకు దగ్గరికి వెళ్ళుము, బారాకు దగ్గరికి వెళ్ళి బారాకు సెలవిము, దేవుడు 9,000 మందిని ఏర్పరచుకొని ఫిలిష్తీయుల పైన దండెత్తి ఫిలిష్తీయులతో యుద్ధం చేయమన్నాడని చెప్తున్నాడు. Now Barak says, I won't go unless you go with me. Sorry? Barak told Deborah, I will not go to battle if you don't come with me. అప్పుడు బారాకు చెప్తున్నాడు, నేను ఒంటరిగా వెళ్ళలేను, ఒకవేళ మీరు కూడా మాతో వస్తే మేము వెళ్తామని బారాకు సెలవిస్తూ వస్తున్నాడు. And it was very understandable because the Israelites had no weapons. They had no weapons. బారాకుకు తెలుసు, ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు దగ్గర ఎలాంటి ఆయుధము లేదు. They had wooden pitchforks and stuff like that. They had no steel weapons at all. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి ఇనుముకు సంబంధించిన లేదా ఉక్కుకు సంబంధించిన ఆయుధాలు లేవు. వారి దగ్గర కర్రకు సంబంధించిన ఆయుధాలు మాత్రమే ఉండేవి. And the Philistines had 9,000 chariots of iron. ఒక పక్క చూస్తూ ఫిలిష్తీయుల దగ్గర దాదాపు 9,000 రథాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇనుప రథాలు. ఈ ఇనుప రథాలు ఒకవైపు, వీరి వైపు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు ఆ సరితూగంలో బలం లేదు. And it's one of my favorite stories. It says that these chariots was crossing this little small creek, like a little small dried up creek bed. There was no water in it. They were crossing it. And a sudden rainstorm came and all 9,000 chariots got stuck in the mud.
ఆ ఈ ఫిలిస్తీన్లు యుద్ధానికి బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క రథాలను ఆ దేవుడు ఆ యొక్క మట్టిలో కూరుకొని పోయేటట్లు చేస్తూ వచ్చినాడు. I mean, 9,000 chariots got stuck in a small creek. ఒక దాదాపు 9,000 రథాలు ఒక చిన్న కాలువలో, ఒక చిన్న నదికి ఉపనది లాంటి ఒక చిన్న కాలువలో దాదాపు 9,000 రథాలను దేవుడు చిక్కుకుపోయేలాగా చేశాడు. And Israel was able to win their freedom because the guys got scared. They knew it was something heavenly going on, why their chariots got stuck and they all took off running. ఆ యొక్క ఇనుప రథాలు ఎప్పుడైతే ఆ బురదలో చిక్కుకుపోయాయో, ఆ కాలువలో చిక్కుకుపోయాయో, అప్పుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఆ యొక్క సంఘటనను వాళ్ళు వాళ్ళకు అనుకూలంగా మర్చుకొని ఆ ఫిలిస్తీన్ల మీద దాడి చేసి వారి మీద జయం పొందుతూ వచ్చినారు. And God's still doing the same thing today. ఆ పూర్వం రోజుల్లో దేవుడైతే గిద్యోను రోజుల్లో దేవోర రోజుల్లో ఏ విధంగా చేశాడో ఈ రోజు మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు అలాంటి అద్భుతాలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు, చేస్తున్నాడు కూడా. There were stories at Desert Storm of one soldier being by himself, surrounded by army tanks. Sorry, Mom. He's surrounded by army tanks. ఒక సైనికుని కథ ఉంది. ఆర్మీలో పనిచేసే ఒక సైనికుడు. All the men in the army tanks got out and put their hands up and surrendered. శత్రువులు వచ్చినప్పుడు అన్ని క్యాప్చర్ చేసుకున్నప్పుడు అతడు సరెండర్ అయిపోయినాడు. Because the soldier asked them why they surrendered. They said they saw that great army with them. They saw angels. They thought they were soldiers and they gave up. Sorry, Mom, I could not get. Okay, this soldier in the Desert Storm, in the war over there in Kuwait, in Kuwait, was all by himself, and the enemy had a bunch of army tanks surrounding him. Those enemy soldiers saw a great massive army with this one man. It was angels with him, and they surrendered to him. Okay. ఒక ఎడారిలో ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది. దాదాపు గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో కువైట్ ప్రాంతంలో ఒక ఎడారిలో యుద్ధం జరుగుతుంది. యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఒక సైనికుడు ఉన్నాడు. ఆ సైనికుడు ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు. శత్రు సైన్యం అంతా ఆ సైనికుని చుట్టూ తిరిగి అతనిపై చంపేయడానికి వచ్చారు. అప్పుడు ఆ చుట్టూ శత్రు సైన్యం అంతా ఆ సైనికుడిని చూసినప్పుడు ఆ శత్రు సైన్యానికి అందరికీ అతని చుట్టూన్న అతడు ఒక్కడే కాకుండా ఒక పెద్ద సైన్యం అతని కనబడింది. దేవదూతలు కనబడినారు. కాబట్టి అప్పుడు ఆ సైన్యం నిలవరిపోయినాయి. Each and every one of us is a son of Gideon or a daughter of Deborah. Each one of us, we think we're ordinary people, but God can use us to do extraordinary things. మనం కూడా ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ప్రతి సహోదరుడు సహోదరి యవనస్తులు కావచ్చు, మనము కూడా ఒక సాధారణమైన మనుషులమైనప్పటికీ దేవుని యందు మనం పూర్తిగా నమ్మకం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే, దేవుని మన పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ బలంతో ప్రేమించినట్లయితే, ఏ విధంగానైతే దెబోరా కుమార్తెలుగా గిదియోను కుమారులుగా మనం ఉంటాము, మనము సామాన్యమైనప్పటికీ మన ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. అది నిజము. We'll be just going about our regular job, doing our everyday stuff. Sorry? I said we'll be doing our regular job, going to work every day, doing what we're doing, and God will say, Ebenezer, you mighty man of valor, stand up. I'm going to use you to bring deliverance. మనం సామాన్యులం అయినప్పటికీ ప్రతిరోజు మన పని మనం చేస్తున్నప్పటికీ ఈ రోజు మీ యొక్క పేరు పెట్టి సహోదరుడా సహోదరి నీవు పరాక్రమగల బలాఢ్యుడా అని మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు. He'll say to your pastor's wife, she's in there cooking dinner, and the Lord will say, daughter of Deborah, I've got an assignment for you. ఉదాహరణకి పాస్టర్ అమ్మ కిచెన్ లో ఉండి కిచెన్ లో వంట చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ దేవుని దూత వస్తాడు, సహోదరి పరాక్రమైన బలాఢ్యురాల దేవుడు నిన్ను సాధనంగా వాడుకోబోతున్నాడు అని సెలవిస్తున్నాడు.
God does not look at the outside of us, He looks at the heart. దేవుడు ఎప్పుడు పై రూపమును గాని మన పరిస్థితిని గాని చూసేవాడు, పై రూపం చూసేవాడు కాదు గాని మన యొక్క హృదయాన్ని చూసేవాడు. And He knows there's greatness inside of us. దేవునికి మనలో దాగి ఉన్న ఆ యొక్క గొప్పతనాన్ని, దేవుడు మన ద్వారా చేయబోయే కార్యాన్ని మాత్రమే చూస్తాడు. And He uses us to set the captives free. మనల్ని దేవుడు చెరలో ఉన్న వారిని, చెరలో బంధింపబడిన వారిని, సాతాను బంధకాల్లో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి మనల్ని పంపిస్తాడు. So as we go about our everyday lives, just keep our ears ready for God to call us to do something. మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు, మీరు ఏం చదువుతున్నారు అనేది అది గొప్ప విషయం కాదు. మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ప్రతిరోజు మీరు బతకడానికి ఏ పని చేయొచ్చు, కానీ దేవుని మాట కోసం మీ యొక్క చెవులను మాత్రము ఆలకిస్తూ ఉండండి. అతడు మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఏం మీకు దేవుని కొరకు మిమ్మల్ని చేయమంటున్నాడు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. So when you think about yourself, don't think of yourself as the least in the family, the poorest family in the whole town. Greatness is inside of us. మనము ఒక చిన్న గ్రామంలో ఉన్నాము, మాది ఒక చిన్న పల్లెటూరు, మాది పేద కుటుంబము, మేము చిన్నవారిమి, మాకు ఎలాంటి గ్రామంలో కానీ మందిరంలో కానీ నాకు ఎలాంటి మర్యాద లేదు, నేను అందరికంటే తక్కువ వాడని అని సహోదరుడు అనుకుంటున్నావేమో. Do not limit God. అయితే దేవుని ఎడల దేవునిలో నీ మీద ఒక లిమిటేషన్స్ ఉండవు. Don't do like Gideon and say, "Me? Are you talking to me?" అందుకే ఆ రోజు గిదియోను పరాక్రమం గల బలరాజ్యుడు అన్నప్పుడు, నువ్వు నాతోనే మాట్లాడుతున్నావా, నేను ఇంత తక్కువ వాడనే, బలం లేని, ఎన్నిక లేని వాడనే అని ఆశ్చర్యపోయాడు. God knows exactly what He's doing. అయితే దేవునికి మన జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది, మనల్ని ఏ పని కొరకై వాడుకుంటాడు అనేది దేవునికి మాత్రమే తెలుసు, అది మనకు కూడా తెలియదు. Scott never would have thought he'd be sitting here talking to the other side of the world, teaching the Word of God. Not me. No. I avoid church people most of my life. I don't trust church people. This is new for me. I've been doing this 6 years. 7 years. Before that, I avoided church people. I didn't trust them. But God had a calling on your life. Yeah. Okay. So God gave me an assignment. He told me I could begin by taking out the trash. Yeah. And then my assignment by God, right? The one time in my life God spoke to me. He told me, I asked him, what can I do to show my wife she's the most important thing in the world? Message I got. I could begin by taking out the trash. The garbage. The garbage. Me, my job, I take care of the little things. Okay? And then that's how I show her I love her. So that was my message from God. Great. Take care of the little things. Yeah, take care of the little things. Don't try to do great things. Do the little things. You know, little things are important. అయితే మన జీవితంలో మనము గొప్ప పనుల వైపు చూడకుండా మనం చిన్న పనుల వైపు చూసి చాలా కొద్ది కార్యాలలో మనం దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని వాడుకొని ఆ యొక్క చిన్న పని నుండి మన నమ్మకత్వంతో ఏ పని అయితే మనం మొదలు పెడతామో దాని నుండి ఒక గొప్ప పని కోసమై మనల్ని వాడుకుంటాడు. పాస్టర్ గారి వాళ్ళ హస్బెండ్ విషయంలో కూడా ఇలాంటిదే జరిగింది. ఒక చిన్న గార్బేజ్ అలాంటి ఆయన తగ్గించుకొని చెప్తున్నాడు. అలాంటి చిన్న జీవితాన్ని దేవుడు నాతో కూడా ఒక 7 years బ్యాక్ నాతో మాట్లాడి చిన్న పని నుంచి ఇప్పటి వరకు దేవుడు వాళ్ళ భార్య ద్వారా మినిస్ట్రీలోకి ఆయన కూడా ఇద్దరు కలిసి ఆకర్షితులై దేవుని పని చేస్తున్నారు. So when God told Gideon, you have too many soldiers. You got too many soldiers.
Send them home. Send them home. You got down to 300. So even if what God tells you, ఉంది అయితే go ahead. I'm sorry. గిదియోను దగ్గర పెద్ద సైన్యం ఉంది. అయితే దేవుడు సెలవిస్తూ వస్తున్నాడు, ఇంత సైన్యం వద్దు, చాలా మందిని నువ్వు ఇంటికి పంపించేయి, నాకు కావాల్సింది ఒక 300 మంది మాత్రమే. If you receive a message and it doesn't make sense, but you know it's a message from God, do it anyway. అయితే కొన్నిసార్లు మనం దేవుని మాటలు విన్నప్పుడు అది మనకు అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంటది. ఇంత పెద్ద సైన్యము శత్రువు మీదకి మనం యుద్ధానికి వెళ్ళాలంటే మనకు సైనికులు ఉండాలి, కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఇంతమంది వద్దంటున్నాడు. అప్పుడు మనకు ఒక అయోమయమైన పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ అది నిజమైన మెసేజ్ అంటే దేవుడి నుంచి దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అది చేయడమే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. If it's a message from God, we've already talked about this before. There's a basic rules. It's going to be peaceable and Yeah. Here. James 3:17. James 3:17 explains the message from God. If you receive a message from God, it will be Pure, peaceable, easy to be entreated, full of good fruits, without partiality and without hypocrisy. So if you receive a message from God, it'll make sense. అయితే దేవుడు మనకు కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో అది అయోమయంగా ఉన్నప్పటికీ నిజంగా దేవుడు మనకు దేవుని మాట మనం విన్నట్లయితే మన జీవితంలో కూడా అది జరగబోయే కార్యం ఎలా ఉంటదంటే, మనం యాకోబు 3:5 వచనం అనుకుంటా, 3వ అధ్యాయం చూసుకున్నట్లయితే మన జీవితంలో కూడా సమాధానము, సత్యము, నెమ్మది, సాత్వికము, దేవుడు కలుగజేసి ఒక పరలోకమైన ఫలాలు మన జీవితంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. So today, just don't forget that none of us are too unimportant, that God cannot use us. None of us are too big. అయితే మనం అందరం కూడా ఎవరు కూడా గొప్పవారం కాదు. మనం మనల్ని తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని తన గొప్ప పనికై వాడుకుంటాడు. కాబట్టి దేవుని ఎడల మనము దేవుని చేతి క్రింద మనము అణిగి దేవుని యొక్క మాట కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. Just keep our eyes and our ears open. మన యొక్క కన్నులు, మన యొక్క చెవులు, మన యొక్క హృదయము దేవుని వైపు తెరుచుకొని ఉంచాలి దేవుని మాట కోసం. And then we say, yes, Lord, yes, to your will and your way. మనం ఎప్పుడు దేవుని కొరకు దేవుని మాట విన్నప్పుడు, అవును ప్రభువా నేనున్నాను, నేను నీ యొక్క చిత్తం ప్రకారం చేస్తాను, నీ మార్గంలో నడుస్తాను అని మాత్రమే సమాధానం చెప్పాలి. And that's our message for today. Does Pastor want to say anything? ఈ రోజు యొక్క వాక్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే. బాబాయ్ మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Does Pastor John Moses have anything to say? Let's see somebody moving to the camera. There he is. బాబాయ్ మెసేజ్ ఓవర్ బాబాయ్. ఓకే. ఈరోజు అంటే గిద్యోను మరియు దెబోరా జీవితాల నుండి దేవుని కొరకు, దేవుని మాట కొరకు లోబడినటువంటి వారి ద్వారా దేవుడు అనేకమైనటువంటి కార్యాలు చేయగలనటువంటి విషయాన్ని వారి ద్వారా ఈరోజు కొన్ని సత్యాలు మీరు తెలుసుకోవడానికి వారి ద్వారా దేవుడు సహాయం చేశాడు. Mom, pastor and church people, they are thankful for sharing the message, and they could learn the message from Deborah and Gideon to follow word of God, and even they came to know that they are small in the church or in the village, but they are ready to hear word of God and voice of God, and they could learn today new things from your message, and they all are thankful to you. Well, we thank you too, and just remind them that none of us are too small to not do something great when God uses us.
అయితే ఆ, ఈ వాళ్ళు మనకు వెందండలో ఉన్న చర్చ్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటున్నారు, మనం ఎవ్వరము కూడా సామాన్యులమని మనం చింతించద్దు. మనం సామాన్యులమైనప్పటికీ, మన గ్రామం చిన్నదైనప్పటికీ, మన చర్చ్ చిన్నదైనప్పటికీ, దేవుని మాట కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే మన ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు. అదే విధంగా మనల్ని కూడా గొప్పగా వాడుకుంటాడు అనేది వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటున్నారు. So think about this. Right now, this is Saturday night at our house. It's time for us to go to bed. This is how we get to finish our day. We are very grateful because think about what this does to our head. This puts us into our head before we go to bed tonight. Thank you. I'm very grateful to Yes. you guys. Thank you. Yeah, go ahead. Can I translate the words? Can I translate the words? Please. Go ahead. ఓకే, వాళ్ళు చర్చ్ వాళ్ళకి మనందరికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే, మనకి ఇప్పుడు ఆదివారం ఉదయం, వాళ్ళకు సాటర్డే శనివారం సాయంత్రం, వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనకు డే స్టార్ట్ అయింది, వాళ్ళకి ఇప్పుడు రోజు ముగించబోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మీతో వాక్యం పంచుకోవడము, ఈ విధంగా ఆన్లైన్ లో వచ్చి వాక్యం మీ ఎదుట పంచుకోవడం వాళ్ళకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు దేవుని గురించి ఆలోచించి దేవుని ప్రజలకు మేము దేవుని మాటలు చెప్పి ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాం అని వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం. Yes, and does anybody need prayer before we go? సారీ మామ్. Does anybody need special prayer before we go? ఎవరైనా చర్చ్ నుండి ఎవరైనా ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నారా? ఎవరైనా ప్రేరేపించుకుందాం. Pray for the pastor's neck. They said it's getting better. I can see that. Church elder. Let's pray. Do what? Hit him with a shotgun. Get a shotgun prayer. Dear Lord, bless these people. I couldn't hear you. Could you repeat that, Ebenezer? Ebenezer, you still with సారీ us? మామ్. Yeah, what did he want prayer for? Tell us about the gentleman. What can we do for him? He's going. You ask them to pray now. One of No, them. no. What can we do? The man that's standing, what does he need? Does he want prayer for something? What is his special need? నేమ్ బాబాయ్, అతని బ్రదర్ పేరేంటి బాబాయ్? రాజు. రాజు. అతను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాడా బ్రదర్? కూర్చోమనండి. నిలబడితే కనబడట్లేదు అన్న. Yeah. నిలబడితే కనబడట్లేదు. బాబాయ్ అతను ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడా? I'm sorry. హలో. Could Yeah, you we're repeat listening. that? We're listening. He wanted to pray. He wanted to pray. Okay, Yes, go ahead, right. son. Go Yes, ahead. Please give it to us. Yes. బాబాయ్ ప్రార్థన చేస్తున్నాడా బ్రదర్? ఓకే, చేయమన్నా. సర్వోన్నతుడా, సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణపుత్రుడా, ప్రేమగల తండ్రి, దయగల తండ్రి, పాదాల పొందగల తండ్రి, గతించిన మాసమంతని, గతించిన కాలమంతని దయగల స్థలి కింద కాచి కాబడుతుంది. ఈ డిసెంబర్ మొదటి రోజున తండ్రి, అమెరికా నుంచి అయ్యా మాతో మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు చెప్పించుకున్న తండ్రి, వర్తమానం చెప్పిన దైవజనులను మరి జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి యొక్క పరిచయను ఇంకా గొప్ప చేయమని ప్రార్థిస్తున్న దేవా, నీకు వందనాలు. మా యొక్క చిన్న సంఘాన్ని ప్రేమించి వారి ఇచ్చిన వర్తమానం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకున్న తండ్రి. అవును ప్రభా, నీ వాక్యానుసారంగా మేము సంఘంలో సమాజంలో సమస్త తండ్రి నీ యొక్క వర్తమానాన్ని ప్రకటించుటకు నా తండ్రి మాకు నూతన శక్తిని, జ్ఞానము, నెమ్మది దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. వారి పరిచయను ఇంకా విస్తరించి గొప్ప చేయమని యేసునామమున వేడుకొని ప్రార్థన తండ్రి. Amen. 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 Oh, guys. Thank you. Oh, what a wonderful evening. We're going to say goodbye. We got to go to bed. It's going on. It's 11:30 at night. So, yeah, we're going to be back on the air in 10 and a half hours. Yeah. 11 hours. 11 hours, we're going to be back on the air. Yeah, we have our church service at 10:30 in the morning. Yeah, so we got 11 hours off. We got to get right back. So we're going to say goodnight. వాళ్ళకు రాత్రి 11 అయిందంట. వాళ్ళు ఇక నిద్రపోతా అంటున్నారు. ఎందుకంటే రేపు 10:30కు వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ అమెరికాలో ఆదివారం ఉదయం వర్షిప్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు దానికోసం ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటున్నారు.
Blessings and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. I love you. Bye-bye. ఎబినేజర్ బాబాయ్. ప్రార్థన విన్నపము ఆ కొరకు ప్రార్థన చేయమని, అలాగే సంఘము అభివృద్ధి చెందినట్లుగా ప్రార్థన చేయండి. ఓకే మ్యామ్, వన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ పాస్టర్. Mom, can you hear me? Yes. He's requesting